Good morning, guys. Are you getting my voice? See, sir, message. Share message in the group once. Okay, sir. Okay, guys, many people will join. We will start. Today we are going to see another important and simple concept of the constructor. That is called the constructor overloading. See, previously we have seen three types: default constructors, parameterized constructors, constructors with default values. Three concepts we have seen regarding the constructors: default constructors, parameterized constructors, and constructors with default values. Today we are going to see another category, that is the constructor overloading, another concept, constructor overloading. Already we have seen the member function overloading. What is the member function overloading? We give same function name but different parameters or different data types. Same thing here. Exactly same thing is for constructor also. Constructor overloading is using of two or more constructors in the same class with different parameters is called constructor overloading. Using of two or more constructors in the same class with different parameters is known as the constructor overloading. It is exactly same as member function overloading. Same concept అండి. కాకపోతే అక్కడ ఏమో మెంబర్ ఫంక్షన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ ఓవర్లోడ్ చేసాము, ఇప్పుడేమో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైన వాళ్ళకి ఇది సింపులే. ఇట్ ఈస్ నథింగ్, వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. See the points. In C++, we can use more than one constructor in the class with same name as long as different list of arguments. List of arguments different we can use more than one constructor in the class. Class lo same name toti we can use two or more constructors with a different list of arguments. Okay, that is called the constructor overloading. The using of two or more constructors in the class with a different list of parameters is known as the constructor overloading. It is similar to functional overloading concept which we have seen already. The concept of the constructor overloading is exactly same as that of function overloading. అది అక్కడేం functions overload చేస్తాము, ఇప్పుడేం constructors overload చేస్తున్నాం. Overloaded constructor should have same name. Class name ఏదైతే ఉందో అన్నిటికీ అదే నేమ్ వాడాలి, but different number of arguments. సేమ్ నేమ్ ఉండాలి, క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే నేమ్ అన్నిటికీ ఉంటుంది, బట్ విత్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, constructors overloading. In case of overloading, constructor is depending on number and type of arguments passed. ఓకే, ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కాలింగ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఓవర్లోడెడ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్, డేటా టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్. మనం ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నాము వాటి యొక్క డేటా టైప్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఐదర్ కౌంట్ అన్న మిస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కౌంట్ అన్న మారాలి, లేదా డేటా టైప్స్ అయినా మారాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉండకూడదు. టూ ఆర్ మోర్ కన్స్ట్రక్టర్స్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉండకూడదు. సమ్ చేంజ్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. క్లియర్? మరి కంపైలర్ ఎలా, హౌ కంపైలర్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్ మీన్స్? మ్యూట్ చేయాలండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ అయ్యారు. You have to mute. At the time of compiling of the program,
The compiler, basing on the number of arguments passed to the object, the compiler will decide which constructor it has to execute. But two or more constructors ఉన్నప్పుడు కంపైలర్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవగానే ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయాలనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్డ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ పాయింట్ మనం చూద్దాం, ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం. While creating the object, arguments must be passed to let the compiler know which constructor needs to be called. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవ్వాలి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీఆర్ పాసింగ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కి మీరు పాస్ చేసే ఆర్గ్యుమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ డిసైడ్ which constructor the compiler has to call. Next, last point, very important point అండి. This constructor overloading is also one of the example for compile type polymorphism. Like member function overloading, constructor overloading, similar to function overloading, constructor overloading is also an example of implementation of compile time polymorphism in C++. మన కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఇప్పుడు 2 ways చూసామండి ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం ఇన్ C++. One is function overloading. Using function overloading, we can achieve compile time polymorphism. Using constructor overloading, we can achieve the compile time polymorphism in C++. It's important అండి. In how many ways we can achieve compile time polymorphism in C++ means in up to now 2 ways. ఇంకొక వే ఉందండి, అది మన ఫ్యూచర్ లో నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ యూనిట్ లో we will get the third way. Present only 2 ways are there up to now. One is function overloading, the other one is constructor overloading. In these 2 ways, we can achieve the compile time polymorphism in C++. Important questions and clear. Now we will see an example of this concept. To understand this one, we will take an example. Write down the question. Write a program. Write a program. Question రాసుకుంటున్నారండి? Yes, sir. Write a program to find area of square, comma rectangle, square, comma rectangle, comma isoscalene triangle, square, comma rectangle, comma scalene triangle, using constructor overloading in C++. Using constructor overloading. ఇంతకు ముందు ఏమో యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ రాసామండి సేమ్ ప్రోగ్రాము. ఇప్పుడు అదే ప్రోగ్రామ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ తో రాయట్లేదు, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ తో రాస్తాం. అందుకే మీరు ఎగ్జామ్ హాల్లో జాగ్రత్తగా చూడాలి క్వశ్చన్. వాడు యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ రాయమన్నాడు క్వశ్చన్, యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అన్నాడు అని మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. క్వశ్చన్ రాస్తున్నారండి? Yes, sir. So by using the constructor overloading, we have to perform area of square, rectangle and triangle. ఈ మూడు కనుక్కోవాలి. కాకపోతే ఇక్కడ మనం మెంబర్ ఫంక్షన్ బదులు ఈసారి కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ రాస్తున్నాం. సి స్క్వేర్ కి ఎన్ని పారామీటర్స్ కావాలి? హౌ మెనీ పారామీటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్క్వేర్? One. వన్ పారామీటర్. రెక్టాంగిల్ కి Two. టూ. స్కాలనీ ట్రయాంగిల్ కి Yes, A, comma, B, comma, C. Yes, 3 కావాలి. సేమ్ నేమ్స్ తీసుకుందామా, డిఫరెంట్ నేమ్స్ తీసుకుందామా, ఎవరి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా, లేకపోతే సేమ్ నేమ్స్ తీసుకుందామా? అంటే సేమ్ వేరియబుల్స్ రీయూజ్ చేసుకుంటే 3 వేరియబుల్స్ తో మనకు వర్క్ అయిపోద్దండి. లేదు డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటే స్క్వేర్ కి 1 వేరియబుల్, రెక్టాంగిల్ కి 2 వేరియబుల్స్, ట్రయాంగిల్ కి 3, మొత్తం 3 + 3 6 తీసుకోవాలి. సేమ్ తీసుకుందామా, డిఫరెంట్ తీసుకుందామా? Same. సేమ్ తీసుకున్నట్లయితే నేను ఏ స్క్వేర్ కి ఏ తీసుకున్నాను, ఇంకోటి ఏబి, ఇది రెక్టాంగిల్ కి ఏమో ఏబి వాడతాను, ఏబిసి 3 కలిపేమో ట్రయాంగిల్ వాడుకుంటాను. సేమ్ తీసుకున్నాను అంటే మనకు వేరియబుల్స్ తగ్గుతాయి. అప్పుడు ఇప్పుడు 3 కన్స్ట్రక్టర్స్ రాయాలి నేను. ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటే పారామీటర్ రాస్తున్నాను అండి. ఇంటి ఎక్స్ అనే ఒకటే పారామీటర్ రాశాను. a = x. ఇది ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అండి. స్క్వేర్ కోసం ఈ కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, సింగిల్ పారామీటర్ తో రిసీవ్ చేసుకున్నాను. ఈసారి రెక్టాంగిల్ కోసం ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాను, ఇది 2 పారామీటర్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది.
మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ కోసం ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ రాస్తున్నాను. ఇది 3 పారామీటర్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుందండి. అర్థమైందండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, స్క్వేర్ కోసం ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, సింగిల్ పారామీటర్ రావడం కోసం ఒక కన్స్ట్రక్టర్ రాశాను, 2 పారామీటర్స్ ఒక కన్స్ట్రక్టర్, 3 పారామీటర్స్ అండి. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఏం చేశానంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఏం చేశానంటే కౌంట్ మార్చానండి, నెంబర్ మార్చి సార్ వాయిస్ రావట్లేదు. సార్ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. Guys, are you getting my voice? సార్ వాయిస్ లోగా ఉంది సార్. లో పిచ్ అండి, అంటే ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ అయిందండి, ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల ఫోన్ డిస్కనెక్ట్ అయింది, ల్యాప్టాప్ ఆడియో స్పీకర్లో వాడుతున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ వన్ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ సింగిల్ పారామీటర్. ఇది 2 parameters, 3 parameters. We have used the constructor with 3 different parameters. We have used. ఇకపోతే ఈ మూడింటికి 3 ఫంక్షన్స్ రాయాలి. నేను మెంబర్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం సపరేట్గా రాస్తున్నాను, ఎవరి ఫంక్షన్ వాళ్ళకే రాస్తున్నాను. దీని పేరు స్క్వేర్ అని ఇచ్చండి, వైడ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా? S into S. మామూలుగా అయితే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ అండి. ఇక్కడ మనం ఏ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటూ ఏ, మనం స్క్వేర్కి ఏని వాడుతున్నాం కాబట్టి. కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ వాడండి. ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మళ్ళీ ఏబీని రియూజ్ చేయడం, హ్యాపీగా డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ వాడుకోండి, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ రాదు. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు స్క్వేర్కి ఒక ఫంక్షన్ రాసాము. నౌ for rectangle I am writing one more function. Formula is a into b. మన ab ని వాడుతున్నాం కదా రెక్టాంగిల్ కి, ab a into b. ఓహో, ట్రయాంగిల్ కి మనకు కొంచెం వర్క్ పెరుగుతుంది. ట్రయాంగిల్ కి ఫస్ట్ మనకేం కావాలి, ఎస్ కావాలి కదా. ఫ్లోట్ s is equal to a plus b plus c by 2. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే, ట్రయాంగిల్కి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. బ్రాకెట్లు మ్యాచ్ చేయండి, చూడండి ఒకసారి. సరే అండి, మిస్ అయితే చెప్పుద్ది. స్క్వేర్ రూట్ వాడాం కాబట్టి మనం పైన ఏం వాడాలి, వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ ద అబోవ్. స్క్వేర్ రూట్ వాడాం కాబట్టి నేను మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ రాస్తున్నాను అండి. హ్యాష్ ఇంటి కూడా మ్యాథ్ డాట్ హెచ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను స్క్వేర్ రూట్ వాడుకుంటున్నాను కాబట్టి. ఇకపోతే మనం మెయిన్ ఫంక్షన్కి వచ్చామనుకోండి,
we will come to main function. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలండి మనం ఇక్కడ? హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ we have to create? 3 objects. 3 ఆబ్జెక్ట్స్. స్క్వేర్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్, రెక్టాంగిల్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్, ట్రయాంగిల్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్, 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలండి. we want 3 objects. క్లియర్? నేను స్క్వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ అనుకుంటున్నాను. ఎస్ కి ఎన్ని పారామీటర్స్ పంపించాలి? హౌ మెనీ పారామీటర్స్ we have to send to ఎస్? Only one. One. సో ఏ ఎస్ ఆఫ్ 5 ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ కి వచ్చేసి 5 పంపించాను. రెక్టాంగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అనుకుందాం. ఆర్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ కి 2 పంపించాలి కాబట్టి 2, 3 నేను పాస్ చేస్తున్నాను. ట్రయాంగిల్ ఆబ్జెక్ట్ టీ అనుకుంటే దీనికి 3 పారామీటర్స్ కావాలి కాబట్టి 3, 4, 5. Yes. ఎస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము? స్క్వేర్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఎస్ Ni call చేస్తాం. ఆర్ డాట్ Rectangle. ఈ డాట్ ట్రయాంగిల్. Angle. Return 0. Okay. సో మనం 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఎస్ ఆర్ టీ 3 క్రియేట్ చేసాము. 3 ఆబ్జెక్ట్స్ కి 3 డిఫరెంట్ అండి. ఇక్కడ ఎస్ కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు మీరు? హౌ మెనీ వాల్యూస్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఫర్ ఎస్? Only one. అదేం చేస్తుంది? ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లో సింగిల్ వాల్యూ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఎవరా అంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటే సింగిల్ వాల్యూ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్. సో ఫస్ట్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ ఆటోమేటికల్ ఎగ్జిక్యూట్. కంపైలర్కి అర్థమైపోద్దండి మన ఎస్కి ఒకే పారామీటర్ ఇచ్చాం కాబట్టి సింగిల్ పారామీటర్ ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ ఎవరైనా అంటే ఇదే కాబట్టి కంపైలర్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ స్క్వేర్ కోసం ఆబ్జెక్ట్ ఎస్, దానికి అర్థమైపోద్ది వెంటనే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఎస్కి అని. సిమిలర్ రెక్టాంగిల్ ఆర్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఆర్కి ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తున్నాము? Two values. అట్లీ 2 ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కన్స్ట్రక్టర్ ఎవరంటే ఇదే కాబట్టి కంపైలర్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్. ఇంకా మీరు ఎగ్జాక్ట్ 3 ఉండేది ఏంటంటే ఇదే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ టీ. కంపైలర్ అర్థం చేస్తుంది. ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ మొత్తం ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఏ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ మొత్తం ఎవరు చేస్తున్నారు? హూ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేది? Main function. హూ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎస్కి ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఆర్కి ఎవరు, టీకి ఎవరు అనేది ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు? Main function, sir. కంపైలర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్. రిమెంబర్ దట్ వన్. Main function. ఆల్ దిస్ వర్క్ ఈ మ్యాచింగ్ ఎస్కి ఇది లింక్ చేయడం, ఆర్కి లింక్, టీకి ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు? కంపైలర్ ఈజ్ Compiler. కన్స్ట్రక్టర్. అందుకే దీన్ని మనం ఏమంటే కంపైల్ టైం పాలిమార్ఫిజం. At the time of program compiling, the compiler is doing all this work. That's why this is an example of the polymorphism. Now we will check this program once. cc over dot cpp and channel. I have saved this program as cc dot. So g++ cc over dot cpp -o cc over. ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఫార్ములాలో బ్రాకెట్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయ్యాయండి. ఒక బ్రాకెట్ మిస్ అయినట్టుంది ఫార్ములాలో. బ్రాకెట్ పెట్టాను మళ్ళీ ఓకే. ఇప్పుడు cc ఓవర్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఇస్ 25. మన ఎస్ స్క్వేర్కి 5 పంపించాము. 5 × 5 25. సిమిలర్లీ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ 2 నాట్ 6 మనకి 6 వచ్చిందండి. సిమిలర్లీ ఏరియా ఆఫ్ స్కాలర్ ట్రయాంగిల్ 3 × 5 ఇస్తే ఇది నాట్ 6. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఇంతకుముందు ఇదే ప్రోగ్రామ్ రాసాము. మనం దాంట్లో దేనికి రాసాము ఆ ప్రోగ్రామ్ని? ఇట్ ఈస్ ఫర్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాం. ఇంతకుముందు అన్నిటికీ సేమ్ నేమ్ తీసుకున్నాం. ఫంక్షన్స్కి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఫంక్షన్స్కి పంపించాము. డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్స్కి పంపించకుండా వాల్యూస్ మనం ఏం చేస్తాము? కన్స్ట్రక్టర్స్ సేమ్ కన్స్ట్రక్టర్ 3 times తీసుకున్నాం. an example for the constructor overloading.
ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటాయా? ఓకే సార్. ఇకపోతే ఇక్కడ నేను అన్నిటికీ 1 ఇంటూ 2 ఇంట్లు 3 ఇంట్లు వాడానండి. కౌంట్ మార్చాను నేను. మీరు కావాలంటే డేటా టైప్స్ మార్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంటూ ఫ్లోట్, ఇక్కడ ఇంటూ ఫ్లోట్ డబుల్, అలా యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ వాల్యూస్. డేటా టైప్స్ కూడా మార్చవచ్చు. ఐదర్ కౌంట్ ఆఫ్ ద డేటా పారామీటర్స్ అన్న మారాలి, లేదా డేటా టైప్స్ అన్న మారాలి, నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అన్న మారాలి. నేను నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మార్చాను. మీరు కావాలంటే డేటా టైప్స్ కూడా మార్చుకోండి. ఇట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన చిన్న వర్క్ ఏంటంటే అండి, ఇదే ఫంక్షన్ మనం మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా రాసాము ఆల్రెడీ. రెండు పక్క పక్కన చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే హాల్లో కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు. మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. మనకి ఇంకొక ఓవర్లోడింగ్ తొందరలోనే వీ విల్ సీ వన్ మోర్ ఓవర్లోడింగ్. మేబీ కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు ఉదాహరణలో క్లియర్గా. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ పక్క పక్కన పెట్టి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏం చేసాము, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏం చేస్తున్నాము. ఏంటి యాక్సెస్ కాబట్టి మీరు క్లీన్గా చూసుకోవాలి. క్లియర్ అండి? సార్ వాయిస్ కొంచెం లో వస్తుంది సార్. వాయిస్ అంటే యాక్చువల్గా ల్యాప్టాప్ వాయిస్తోనే మాట్లాడుతున్నాను అండి. నా ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అయిపోయి ఒక 2 క్లాసులు తీసుకున్నట్లా. ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిందంటే నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, విచ్ ఇన్పుట్ ఐ హావ్ గివెన్ హియర్. నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏది? ఇది స్టాటిక్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే దీన్ని డైనమిక్ ఇన్పుట్ కూడా ట్రై చేసి చూడండి. చేంజ్ ఇక్కడ 5 2 3 3 4 5 అనేది స్టాటిక్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. దాని బదులు మీరు ఏం చేస్తుంటే ఒక 3 వేరియబుల్స్ తీసుకొని, ఇక్కడ కూడా ఒక 3 వేరియబుల్స్ తీసుకొని ట్రై టు గివ్ ద డైనమిక్ ఇన్పుట్ టు దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్కి డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వండి, స్టాటిక్ ఇన్పుట్ కాకుండా. అది కూడా ట్రై